جی پروگرام ہے بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. چینل آپ دیکھ رہے ہیں عالیہ شو آفیشیل. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. آج ہم بات کریں گے 2 خبروں پر. بڑی خبریں ہیں اور اس سے کافی کچھ آگے تبدیل ہوگا. ایک تو اوپینین ہے جس کے اوپر بات کریں گے اور ایک خبر ہے. ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب ڈاکٹر مقتدر خان صاحب جو کہ امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پروفیسر ہیں, آتھر ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دی شو. تھینک یو ویری مچ عالیہ جی. آپ کے شو پہ مجھے آپ نے بلایا اور آپ کے سننے والوں کو میرا سلام, نمستے, ست سری اکال, ونکم, نمسکارم. جی ڈاکٹر صاحب 2 خبریں ہیں میرے پاس. ایک ابھی کی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن نامینیٹس فارمر ماسٹر کارڈ سی ای او اجے بنگا ٹو ہیڈ ورلڈ بینک. ورلڈ بینک کا جو ہیڈ بنایا جا رہا ہے ان کا تعلق بھی نکلا ہے انڈیا سے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا ہم اس کو اس طریقے سے لیں کہ انڈیا کی ٹیک کی تعلیم اور آئی ٹی کی تعلیم یا اکانومی کی تعلیم اتنی زبردست ہے, وہاں پہ اتنا اعلیٰ ایجوکیشن سسٹم ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے جو ہم بڑے بڑے اداروں کے لوگ دیکھ رہے ہیں ہیڈ کرتے ہوئے وہ وہیں کے ہیں. کیا ہم اس کو اس طریقے سے نا, اس خبر پر بھی کامنٹ کیجئے گا, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے, اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. اگر آپ 2-3 سال پہلے اگر آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کو دیکھتے تو وہ بھی ایک انڈین امریکن خاتون تھی, ون آف دا میجر پرسن ایٹ آئی ایم ایف, چیف اکانومسٹ آئی تھنک آئی ایم ایف کی, جو پروفیسر بھی ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کی. سو انڈینز آر ڈوئنگ فینومینلی ویل. یہاں پر میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں جس میں آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا. دیکھیے کہ انڈیا کی ایک چھوٹا سا بلپ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1770 سے لے کے 1947 تک یہ جو انگریزوں نے انڈیا کو لوٹا ہے, ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ تقریباً 45 ٹریلین ڈالرز کی لوٹ کی ہے برطانیہ نے ساؤتھ ایشیا سے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ اورنگزیب, شاہ جہاں وغیرہ کے زمانے میں گئے تو انڈیا کی جی ڈی پی واز اراؤنڈ 40% آف دا گلوبل جی ڈی پی. یعنی ابھی امریکہ جو 1970s میں ہوا کرتا تھا اتنا اکنامک ڈومینیشن. تو انڈیا واز آلویز اے گریٹ پلیس. اور جو مسلمس اٹریکٹ بھی ہوئے تھے, اس کو سونے کی چڑیا کہتے تھے نا, اٹ واز آلریڈی, تو وہ شروع سے اٹ واز اپ دیئر. اور شروع سے اٹ واز نالج اورینٹیڈ. آپ کو پتہ ہے نالندہ یونیورسٹی وغیرہ کافی پرانے ہیں یہ ادارے جس میں علم کی مطلب فوکس ہوتا ہے. میں کبھی کبھی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آٹومنس نے 600 سال حکومت کی ہے, آٹومن امپائر نے کوئی بڑے یونیورسٹیز بنائے؟ آپ مجھے مثال دے سکتی ہیں؟ نہیں. دے آر ویری فیو. جو گولڈن ایج تھی اسلام کی وہ عباسد پیریڈز میں ہوئی. سو انڈیا ہیز آلویز بین نالج اورینٹیڈ تو ہسٹوریکلی, اور وہ چلا آتا ہے اب بھی. میرا بیٹا ایک پیپر لکھ رہا ہے جس میں ہی اسٹڈینگ چائنا کا ایک پروونس جو آج سے تقریباً 1000 سال سے پہلے ان کے پاس کسی وجہ سے ایلیٹ کی کمی پڑ گئی, جنگ ونگ کی وجہ سے. تو وہ پیزنٹس کو ہائر کرنے کے لیے, تو ان کے پاس پرابلم تھا کہ ٹیمپلز میں پیزنٹس کو کیسا لے کر آئے, نان ایلیٹ. تو دے ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈو این انٹرنس ٹیسٹ. تو وہ انٹرنس ٹیسٹ چائنا میں انوینٹ ہوا تھا آج سے کئی 1000 سال پہلے. سو ہی فاؤنڈ کہ وہ پروونس میں آج بھی چائنیز اسٹوڈنٹس آؤٹ پرفارم دا ریسٹ آف دا چائنیز, بیکاز ان کے ہزاروں سال کا ان کے پاس وہ کلچر ہے اور وہ مومنٹم ہے, ہسٹوریکل مومنٹم ہے آن ہاؤ ٹو ڈو ویل ان ٹیسٹ وغیرہ. تو انڈیا میں بھی یہ چیز ہے. بٹ انڈیپینڈنس کے بعد سے انڈیا ریئلی اسٹیپڈ آن ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. تو پبلک کے کلچر میں بھی یہ بات آ گیا ہے. تو یہاں پر بھی لوگ کافی فوکس آن ایجوکیشن بھی کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دے آر آلسو ویری ڈیڈیکیٹڈ لوگ. تو آپ مطلب بدماشیاں نہیں کرتے, آپ کی کمپنی کے لیے کام کریں گے, ایسی شیڈی حرکتیں نہیں. یو کین ریئرلی سی انڈیا کے کوئی لوگ ایسا چیزوں میں انوالو ہیں. 1-2 کیسز ہوئے ہیں آن اے ویری لارج اسکیل کرپشن کے وغیرہ, بٹ nothing across the board. So there is a culture of achievement in academia, dedication in job, وغیرہ. So it is not a surprise that they are doing well. Okay. جو لوگ یہاں پہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں, ایک ایجوکیشن پہ فوکس اور دوسرا فیملی لائف. ڈیورس ریٹس آر ویری ویری لو
इंडियन फैमिलीज में, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता, ना बच्चों को डिस्टर्बेंस होता, ना कपल्स की फैमिली में डिस्टर्बेंस होता. दे आर एबल टू फोकस ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन, ऑन देयर करियर. यही दो चीज़ों पर तवज्जो रहती है. एंड यू कैन सी दैट. मैं आपको दो छोटे से मिसाल देता हूँ, फिर देन वी कैन मूव ऑन. मैं जब मिशिगन में पढ़ाया करता था, दिस इज अबाउट 15-16 साल पहले, तो मुझे एक इंडिया के एक डॉक्टर का फोन आया जो दूसरे स्टेट में हुआ करते थे. मेरी उनसे ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, पर कभी कभी वी यूज्ड टू मीट एट सम इवेंट्स. So he says, मैं बोला, how can I help you? He says, I have this request to go to a Hindu temple. I don't know what to do. मेरी बेटी को invitation आया, आप उससे बात करें. Give us some guidance on how to talk in a Hindu temple. वो तो यहीं बली पड़ी है, and she's been just Sunday school, Islamic school को गई. तो जब मैंने उससे पूछा कि आपको क्यों बुलाया गया, तो because she had got admitted to Harvard. दिस वॉज इन 2005 या 6 की बात कर रहा हूँ. उस लड़की को हार्वर्ड में एडमिशन मिला था. तो मैंने उससे बात की. उससे एक आध महीने के बाद उसके फादर से मुलाकात हुई. तो फादर ने मुझे बताया, थैंक यू फॉर हेल्पिंग माय डॉटर, शी गेव ए वेरी गुड टॉक. फिर उन्होंने मुझसे कहा, डू यू नो कि मैं अपनी मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ. मेरी बेटी को हार्वर्ड में मिला और हमारी मस्जिद ने कुछ कहा ही नहीं. ना उसको बुलाया, ना उसको रोल मॉडल बनाया दूसरे बच्चों के लिए, ना उससे कहने लगाए. मैं समझ गया क्यों, बिकॉज शी वॉज नॉट ए हिजाबी. अगर वो हिजाब पहनती तो हिजाब पहन के अगर वो बड़े खुश हो जाते ना, माशाल्लाह हिजाबी सेइंग ABCD फ्रॉम A to Z विदाउट अ स्टॉप, इस तरह हो जाता है. बट वो हिजाब नहीं पहनती थी, उसको मस्जिद में बुलाया नहीं. दे डिड नॉट वैल्यू द फैक्ट दैट शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. 2017 में फिर मेरे साथ भी यही हुआ. मेरे बेटे को मिला, हमारी मस्जिद ने कुछ नहीं, कम्युनिटी ने कुछ नहीं किया, सेलिब्रेट नहीं किया, कुछ नहीं. ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट इंडियन किड टू गेट इनटू हार्वर्ड दैट ईयर, और हमारे स्टेट से, और 2 लड़कों को मिला बहुत. लेकिन टेम्पल के पास से आगे इनविटेशंस वगैरह पूछने लग गए कि हु इज रूमी के इस तरह की बातें. सो यू कैन सी कि देयर इज एक्साइटमेंट अबाउट एजुकेशनल अचीवमेंट. दूसरों का भी अचीवमेंट होता तो इंडियंस एक्साइट हो जाते हैं with academic achievement. So this is not surprising to me कि अजय बंगा को nominate किया. और देखिए थोड़ी controversy भी है, because Germany wanted a woman to be appointed. Americans, the president of World Bank is always an American. Nominate करते हैं दूसरे countries, but they will never become. ये understanding है कि IMF का president will be a European, World Bank का will be an American. तो Joe Biden chose Ajay Banga over this identity politics because he will bring diversity, he will bring inclusiveness वगैरह. So ये culture में है इंडिया के. So I am not very surprised. और अब ये बढ़ते देखें, this is not going to go down, this is going to increase more and more and more, because आप देखें ये role models बन रहे हैं American Indians के लिए. You know, हम लोग मजाक से कहते हैं कि इंडियन पेरेंट्स तो भाई अगर आपका ब्लड ग्रुप भी बी है तो चिढ़ जाते हैं कि बी कैसा आया. you have to get an A. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने बातें की है बड़ी बहुत दिलचस्प ये बात आपने वहां पे बताई कि वहां पे हुआ. बिल्कुल सही, आप 16 ने सच आप ये बात कर रहे हैं कि मस्जिद वाले तो ये सोचते हैं ना कि मैं एक बात बिफोर आई गेट फॉरगेट इट, एक शख्स, सिर्फ एक शख्स मुझे मस्जिद में मिले और कोने में ले गए. ही वाज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, ही इज ए वेरी रिच डॉक्टर. और उन्होंने मुझसे कहा कि मुख्तदर, अगर बुरा मत मानना, अगर ट्यूशन मुझे पता है बहुत महंगा कॉलेज है, अगर आपको पैसों की कमी पड़ी तो मुझसे जरूर मांग लें. He was willing to help. So he is a Pakistani American. जी ऐसे भी लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर हम इज्तिमाई तौर पर देखें तो वहाँ पे तो सर जी जो जो आपने अभी बात की वो तो ये है ना कि वो तो कहेंगे कि देखें ये तो हनूद और यहूद की साजिश है, ये तो दूसरों के गैरों के मुल्क में जाके पढ़ रहे हैं, ये तो फहाशी फैला रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत
हैं, जिसको हम लेकर चलते हैं, इस वजह से हम देख लेना, मैंने यही तो, जिस पे हम अभी बात करें यही तो है ना, कि हम तो कहीं नहीं और जो ऊपर जा रहे हैं पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं वो ये है। अच्छा सर, इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, मैं आपसे इस पे एक और सवाल ये करना चाहूंगी कि जब ये अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया तो साथ में प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब जो आपके हैं, उन्होंने ये कहा है कि अजय इज यूनिकली इक्विप्ड टू लीड दी वर्ल्ड बैंक एट दिस क्रिटिकल मोमेंट इन हिस्ट्री। तो क्रिटिकल मोमेंट इन हिस्ट्री उन्होंने इसलिए कहा कि इस वक्त जो फाइनेंशियल एक दुनिया में क्राइसिस है और आईएमएफ के बहुत ज्यादा वो बढ़ रहे हैं और लोगों को कर्जे चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक का रोल भी उसी तरीके से बढ़ रहा है, ये वजह है? दो चीजें हैं, देखिए दो किस्म के इंडियन अमेरिकन है, एक मेरे बेटे के वैसा जो यहाँ पैदा होके बड़े हुए मेरे बच्चे, और एक मेरी तरह जो इंडिया में पढ़े. So Ajay grew up in India. Ajay Banga, he grew up in India. He has experience of the global south. वहाँ पे कैसी लाइफ है. So they are feeling कि he will understand the economic realities of the global south better than somebody else. और दो तीन चीजें हो रही हैं. एक कि the global balance of power बदल रहा है. Economic global balance of power already west से एशिया की तरफ चला गया है. एशिया इज द ड्राइविंग फोर्स. अगर आप दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज ले लें तो 3 एशियन है, चाइना, जापान, इंडिया है. तो ये दीज आर ऑल हिस्टोरिकल चेंजेस ना. और तीसरी चीज ये है कि यहाँ पर वेस्ट में बहुत ज्यादा सोशल जस्टिस, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस, एक्सलेंस थ्रू इंक्लूसिवनेस, यानी white domination को चैलेंज करना, to bring in people who are of color, people who are diverse. तो अगर आप देखें अजय बंगा को तो वो first of all he is a brown man, on top of that he is a Sikh, मतलब वो पगड़ी वगैरह भी पहनते हैं, तो he is obviously to some extent a practicing Sikh, plus he comes from India. India is becoming a very important country at the moment. तो इस तरह से you can argue कि दिस इज ए हिस्टोरिक मोमेंट, और बैंक का रोल बढ़ने लगेगा. और इनसे पहले जो साहब वर्ल्ड बैंक के थे, उनका posture towards environmental issues was not very progressive. तो अजय बंगा will also bring that perspective. और वो बहुत अहम है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो फ्लड का मसला हुआ, इट्स एन एनवायरमेंटल इशू आल्सो ना. तो उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है आपके फाइनेंसेस पे, द अजम्पशन इज दैट बंगा की पॉलिसी ओरिएंटेशन विल अलाउ यू टू इनकॉर्पोरेट दैट मोर देन द प्रीवियस पर्सन. सर अनडाउटेडली जो क्लाइमेट है दैट इज द कोर इशू ऑफ दिस, इस वक्त की जो दुनिया उसका. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और ओपिनियन मेरी नजर से गुजरा जब मैं सर्च कर रही थी इंडिया पाकिस्तान न्यूज और इंडिया न्यूज, तो उसमें मुझे मिला कि जिसमें कि मैं देख रही हूँ कि वो इंडियन एक्सप्रेस पे पब्लिश हुआ है, और वो ओपिनियन है, इनको लिखने वाले हैं रिटन बाय राजा मेनन, और ये रेयर एडमिरल हैं इंडियन. अच्छा, इन्होंने लिखा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मुतालिक इन्होंने बात की, लिखते हैं कि इंडिया मस्ट अपडेट इट्स सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड शेड ऑब्सेशन विद पाकिस्तान. आगे जो मुझे 2-3 पॉइंट्स लिखे, बाकी आपने भी पढ़ा, बताइएगा. जैसा कि उन्होंने ये लिखा है कि द हार्डशिप्स जो हैं ऑफ द पाकिस्तान पीपल आर पार्ट ऑफ द मिजरी ऑफ ह्यूमन काइंड एंड नो कॉज फॉर सेटिस्फेक्शन. फिर उन्होंने लिखा कि जो पाकिस्तान का असल दुश्मन है वो टीटीपी है. यानी इसमें अगर हम इसका क्रक्स लें, जैसे कि मैंने समझने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा है कि जो इस वक्त स्ट्रेटेजी चल रही है उसमें पाकिस्तान जो है वो उस तरीके से दुश्मन एज सच इंडिया का नहीं है जैसे कि चाइना है या और चैलेंजेस हैं. एक तो इस पे फरमाइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है. और दूसरा, मैं इसलिए भी इस पे बात करी हूँ सर कि अभी कुछ दिन पहले हमारी तरफ से भी एक रिटायर्ड जनरल अब्बास जो है, अजहर अब्बास, उनकी तरफ से जो फॉर्मर DGISPR थे, एक बात हमें देखने को मिली, खबर चली कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो थ्रू स्टैब्लिशमेंट नहीं बल्कि लोगों के जरिए दूसरे तरीके से सोसाइटी के थ्रू होने चाहिए और कायम करने चाहिए. तो अब हम देख रहे हैं कि इंडिया के एक रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर है उनकी तरफ से ओपिनियन है, तो दैट्स व्हाई कि अच्छा है कि इस पर डिस्कस किया जाए. देखिए उस आर्टिकल को अगर आप देखें तो इट इज नॉट अ वेरी फोकस्ड आर्टिकल. उनका एक मेन पॉइंट है और फिर उसके साइड में 2-3 पॉइंट्स उन्होंने ऐड कर दिए. सो हिज मेन पॉइंट is कि इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो बहुत पुरानी है एंड इट इज वेरी लैंड ओरिएंटेड.
and so India should move towards sea. तो वो क्रिटिसाइज करते हैं कि ही टॉक्स अबाउट द टू फ्रंट सिचुएशन, और ये बता रहे हैं कि देखो पाकिस्तान के साथ जितनी भी जंगें हुई हैं इंडिया की, उसमें चाइना ने कुछ नहीं किया. चाइना ने 1971 में कुछ नहीं किया, 1965 में डिड नॉट हेल्प पाकिस्तान, कारगिल की जंग में भी चाइना डिड नॉट प्ले अ रोल. सो ही सेइंग कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ अ टू फ्रंट वॉर, यानी दोनों मिल के अटैक करेंगे इंडिया को, इज नॉट अ वैलिड कॉन्सेप्ट. इंडिया नीड्स ए न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी. और जो पहली बार लिखी गई थी वो 10 साल पहले, ही वाज वन ऑफ द राइटर्स, वो रिटायर्ड एडमिरल है नेवी के. तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो करंट बजट है, इन्होंने सिर्फ इस बात पे फोकस किया कि सबसे ज्यादा पैसे आर्मी पे खर्च हो रहे हैं, क्योंकि दे आर फोकस्ड ऑन दीज लैंड थ्रेट्स ना, पाकिस्तान से और चाइना से. अभी इनफैक्ट अगर आप जयशंकर साहब का इंटरव्यू सुने जो ANI को दिया उन्होंने, उसमें ही वाज टॉकिंग अबाउट हाउ कितना महंगा पड़ रहा है इंडिया के लिए, जो LAC के बॉर्डर पे जो इंडिया के फौजें तैनात है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव थिंग. सो इंडिया इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑन द आर्मी साइड, और एयरफोर्स और नेवी को नेग्लेक्ट कर रहा है. आपको पता है देयर वाज अ टॉक अबाउट द सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर वो कैंसिल हो गया वो प्रोजेक्ट इंडिया का नेवी का. सो नेवी वाज सपोज्ड टू गेट अ न्यू मोर एडवांस्ड, मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा, 2 किस्म के होते हैं वेयर यू टेक ऑफ की स्ट्रैटेजी, बट दे वर सपोज्ड टू गेट द सेकंड जनरेशन जो उनको अभी नहीं मिला. सो देयर इज दिस इंट्रा डिपार्टमेंटल इशू. तो उसमें 2 मेजर पॉइंट्स वो कर रहे हैं कि एक, इंडिया नीड्स टू श्योर अप इट्स नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, और दूसरा कि वो तवज्जो सी की तरफ दे. अगर आप इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, दिस इज एन ओशन बेस्ड स्ट्रैटेजी, इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन अप इट्स मैरीटाइम कैपेबिलिटीज. और उल्टा तो इंडिया तो सबमरीन्स तोहफों में दे रहा है. म्यांमार को एक सबमरीन तोहफे में भी दे दिया इंडिया ने, वन ऑफ इट्स ओल्डर रशियन मेड शायद. सो दैट वाज हिज, ये 2 पॉइंट. लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान को लेकर जो रिमार्क्स हैं उसमें एक मॉरल कमेंट्री है कि भाई कि किसी दूसरों की मुसीबत पे आपको खुश होना नहीं चाहिए, ये इंसानियत के खिलाफ है. कि बहुत ही वल्गर इस्तेमाल किया शायद लव उन्होंने, कि दूसरों की तकलीफों तो इट वाज, ही वाज, आई मीन दैट्स अ गुड थिंग फॉर हिम टू से दैट, कि अरे कोई, इट्स लाइक सेइंग कि कोई गिर गया तो आप बैठ के हंस रहे हैं. अगर दुश्मन भी है तो यू शुड, अगर आप में इंसानियत है तो द इंस्टिंक्ट शुड बी टू, मतलब सोचने से पहले आपका हाथ बढ़ाना चाहिए मदद का, फिर बाद में सोचे अरे ये तो मैं इसको उठाऊंगा तो फिर मुझे ही मारेगा. दैट शुड बी एन आफ्टर थॉट, नॉट द फर्स्ट थॉट. तो दैट्स द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू मेक. और फिर उन्होंने कहा कि TTP पाकिस्तान का बिगेस्ट थ्रेट है, एंड सो ही इज आल्सो एडवोकेटिंग कि इंडिया शुड हेल्प पाकिस्तान इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स. बट दैट्स नॉट द मेन पर्पस ऑफ दैट आर्टिकल. ये बहुत ही कॉमन चीज है आलिया जी. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं जब PhD कर रहा था जॉर्जटाउन में, तो जॉर्जटाउन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है जो अमेरिका के फौजियों के लिए होता है. अमेरिका में अगर आपके पास PhD नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइज अप द रैंक्स इन द मिलिट्री. सो जो ऊपर जो भी जाते हैं जनरल्स वगैरह, दे यूजुअली आर PhD इन इंटरनेशनल रिलेशंस या PhD इन नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज. तो इन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाया जब 1 साल आप जॉर्जटाउन में या 1 साल हार्वर्ड में, फिर 2 साल की कोर्स वर्क के बाद आप जो है सो फिर आप अपने बेस पे चले जाएं, वहां पे डिसर्टेशन लिख के आप PhD कर लें. तो हमारे पास काफी नेवी के कमांडर्स आते थे. तो मेरा एक दोस्त था जिससे मेरी बहुत दोस्ती, वो सबमरीन का कमांडर था. उसने अपनी डिसर्टेशन सबमरीन में बैठ के लिखी, अंडर द ग्राउंड वाटर. तो एनीवे जब उसकी प्रेजेंटेशन हो गई तो मैं उसको काफी हेल्प करता रहता था टू गेट थ्रू द एग्जाम्स वगैरह. तो उसने कहा यू हैव टू कम फॉर माय डिसर्टेशन प्रेजेंटेशन. तो मैं गया और मैं सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ. उसने क्या कहा कि जैसा कि आपके ऑयल रिग्स होते हैं ना, ऑयल रिग्स, तो वैसे वो बड़े रिग्स 15-16 के रिग्स बनाकर उसको एज ए, ही वांटेड टू यूज दैट एज एन एयरपोर्ट समंदर के अंदर.
تو اس نے میپ لے کر آیا تھا دنیا کا. He said یہ 16 جگہ اگر ہم یہ آئل رگس ٹائپ بیسز بنا لیں تو ہم پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس نے بجٹ بھی کافی تیار کیے. اٹ واز افورڈیبل. اور میں سن رہا تھا کہ اٹ سیمڈ ویری انٹرسٹنگ اینڈ پلازیبل. لیکن جب اس کے کنکلوژن آیا تو کہا کہ تو یہ ایڈیشنل پیسے کہاں سے آئیں گے. تو اس نے صاحب کہا کہ since Navy can do everything, why do we need Army and Marines and Air Force? تو وہ بیسیکلی ایئر فورس کا بجٹ کاٹ کر, آرمی کا بجٹ کاٹ کر, مریز کا بجٹ کاٹ کر وہ سارا کا سارا نیوی کو دے رہا تھا تاکہ یہ سارے بیسز بنائے. اینڈ ہی سیڈ کہ امریکہ ڈزنٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس, اونلی دا نیوی از انف. تو یہ مجھے تو ہنسی آ رہی تھی, میں بیٹھ کے بولا یا پروموشن مل جائے گا تم کو لیکن یہ پروجیکٹ نہیں آئے گا. تو دین آئی ریئلائز کہ یہ انٹر ڈپارٹمنٹل لابنگ بھی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے یو ایس نیوی ہائرز اے لابی اور باقاعدہ اپوائنٹ کرتے ہیں کہ جا کے گورنمنٹ کو لابی کرے اپنے بجٹ کے لیے. تو یہ ان کا تھوڑا آرٹیکل مجھے ویسا ہی لگا کہ ہی از لابینگ فار مور منی فار انڈین نیوی کمپیئر ٹو انڈین آرمی. لیکن ہی مسڈ این اپرچونٹی. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہیز بین گوئنگ ڈاؤن پچھلے 3-4 سال سے. وہی 2% کے قریب ہے, لیکن پینشنز بڑھ رہے ہیں, بہت زیادہ پینشنز دے رہے ہیں. تو اس سے جو ایکچولی ملٹری پہ جو پیسے خرچ کر رہی ہے انڈیا, اٹ ہیز گون ڈاؤن. ایسا کہ انڈیا کی بجٹ میں ایسا اسپائک نہیں ہو رہا. اگر آپ انفلیشن پر ایڈجسٹ کر دیں بجٹ, دین یو ول ریئلائز کہ انڈیا ڈیفنس بجٹ از مور اور لیس ایٹ دا سیم لیول. باتیں بہت ہو رہی ہیں سیکیورٹی کی, کوڈ کی, چائنا کو کنٹین کرنے کی, اس طرح کی چیزیں. سو آئی تھنک ہی شوڈ ہیو براٹ دیٹ ایشو کہ اٹ از اے ڈبل ہرٹ ہو رہی ہے نیوی. ایک تو ایک بجٹ جو شیئر ہے وہ نہیں بڑھ رہا ہے. ہی از آسکنگ فار 2 things نا, کہ بجٹ کا شیئر بڑھا ہے, پرسنٹیج آف نیوی ملٹری آرمی پہ کم کر کے, بٹ دے کین سمپلی انلارج دا پائی نا. ڈاکٹر صاحب میں تو سپورٹ کرتی ہوں اس بات. صرف انڈیا کا کیا, میں کہتی ہوں پاکستان کا ڈیفنس بجٹ بھی کم ہو, پوری دنیا کا ڈیفنس بجٹ کم ہونا چاہیے تاکہ ہم ذرا یہ جنگوں سے نکلیں اور سکون کی طرف آئیں اور دنیا جلدی تباہ نہ ہو. میں تو اس کو سپورٹ کرتی ہوں. ایک 2-3 چیزیں سجیسٹ کرتا ہوں. آپ کے گھر کے اطراف دیکھیں, آپ کے پاس مائکرو ویو ہے, آپ کے پاس, اب تو نہیں ہوگا لیکن اس زمانے میں واکی ٹاکی ہوتا تھا, یاد ہے آپ کو واکی ٹاکی جو لوگ پھرتے تھے, جی پی ایس تو ہوگا. یہ ساری چیزیں آر پروڈکٹس آف یو ایس ملٹری ریسرچ. تو امریکہ کا جو ڈیفنس بجٹ ریسرچ بجٹ ہے which goes towards defense, تو امریکہ میں ہم کیا کرتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں یونیورسٹیز کو, سائنٹیفک اور کمپنیز کو ریسرچ کرنے کے لیے. ڈیفنس بجٹ میں سے آتا ہے ڈیفنس کے لیے چیزیں بنانے کے لیے. جیسے جی پی ایس واز میڈ فار ڈیفنس پرپزز, مائکرو ویو واز آلسو انوینٹڈ ایکسیڈنٹلی اس طرح. تو پھر وہ چیزیں ہم کمرشل استعمال کے لیے پبلک میں وہ ٹیکنالوجی کو ریلیز کر دیتے ہیں تاکہ وہ سبسیڈائز کر دیے ملٹری کو. تو جو ملٹری کا جو ڈیفنس ریسرچ ہوتا ہے اس سے سائنس کی ترقی بھی ہوتی ہے اور اکانومی میں بھی ترقی ہوتی ہے. دوسری جابز بھی کریٹ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ, مطلب لاکھوں فوج میں ہیں. بٹ دیز آر ناٹ جسٹ آرڈنری پیپل, دے آر ویری ویل ٹرینڈ, دے آر میڈ ویری کمپیٹنٹ, ان کو ڈسپلن آ جاتا. تو جب یہ لوگ 10-15 سال کے بعد اگر یہ آرمی چھوڑ کر سول سوسائٹی میں آ جاتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو جابز اچھے ملتے ہیں, بٹ دے امپروو دا اوور آل کوالٹی آف گورننس ان دا سوسائٹی. سمجھ رہے نا. So I think the militaries are a very good thing. سوسائٹی میں ڈسپلن آیا تھا, پرائڈ آ جاتی ہے, سائنٹیفک ٹیکنالوجی, بٹ دے شوڈ آلسو ہیو دا ڈسپلن ناٹ ٹو بی, مطلب یہ تو یہاں پہ سویلین کنٹرول کی اہمیت آ جاتی نا. اگر سویلینز کا کنٹرول رہا تو جنگیں وغیرہ نہیں ہوں گی. انفیکٹ کولن پاول جو ہمارا جنرل تھے بعد میں سیکرٹری آف اسٹیٹ, ان کو تو ریلکٹنٹ وارئر کہتے تھے. ہی واز سو ریلکٹنٹ ٹو گو ٹو جیل. اور عام طور پہ ایکسپیرینس یہ ہے کہ فوجیاں کم اور جو سویلین ہیں جنگ کرنے والے سویلین زیادہ ایکسائٹ ہوتے ہیں جنگ کے بارے میں, کیونکہ وہ لڑتے نہیں ہیں. دے ڈونٹ نو دا میزری آف دا وار جو فوجیوں نے دیکھی ہوتی ہے نا. the soldiers are themselves reluctant to start a war knowing how bad it can be. So I think matlab military budgets, if they are used in a very positive way, then they can be good for the country. But otherwise the war is not good, the militaries are good.
ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। बहुत से आपने एंगल्स थे, ये जो टॉपिक्स थे हमारे, इन पे आपने रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा भी आपसे। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।